हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर अंडा को आपण भलरे रुहतु सुस्थ रे रुहतु आपनकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भलिया हेछि आ गोटे सुंदर सकार आरंभ आ ए सुंदर सकार आ गोटे फ्रेश और नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। तो आज से रकम सकाळ टाइम एटा करना सकाळ बेलार वीडियो ये जो किचन जो सिंकटा देखुन ना ये करना तार कौन एरकम जाम हो पानी आसिक कौन नाड़ुका रकम धरिकी जाम हो पानी बिल्कुल बाहर हैरान होता आईटा भी खुलूलानी। तो आज सकाळे बहु कष्ट बाबा सेटा खुलिकी सिंकटा परिष्कार करदे जो जालीटा जो नागी थाए जो सेटा परिष्कार करदे परिष्कार करदेला द्वारा पानी एबे भल रकम आसुची। आज सकाळे सेही काम रे ही नागी थिले माने सकाळ कामदाम सबू कामदाम माने घर द्वार झाड़ू करके दुआरे पानी पकईकी आउ से कम मुझे आगे यहाँ सज कर तापर मिस्त्री की फोन कले ना से फोन उठेले जे न उठेले केते दिन एरकम हैरान हे 3-4 दिन हो गलानी एरकम माने बिल्कुल भी पानी बाहर पूरा झिले झिले पानी बाहर से आज बाबा नागिकी सेटा खोलीदेले सेटा खोलियापाई आम पाखे किसी जंत्र नहीं तो खोली देते आम सफा कर दे था। तो जहाँ हो बहु कष्ट से खोलिकी सेटा ठीक ठाक करदे करदे सारापर मु पलि आसनी एटी मो कम करने कि गाई एवं ये बंधा होती आउ जो जहाँ गुहाल जे नहीं बांधुले तो पुणी तो वर्षा होता पूरा काद हो बाटटा से नौना ये बंधा हो गाई ये बंधा है मैंने कम टे अधिका हो जाए सकाल मात्रे गाई की एठू नहीं बाहर बांधिबा बाहर बांधिकी जगटा को पूरा परिष्कार परिच्छन्न करके भल रकम टे परिष्कार करके जाकि एठी छुंच छड़ा मारिके तापर मु रोषेबास करमी। तो जगह तो बहुत अच्छी तामान गाई बंधा हो माने एठी अल्प जगह थी ना जगह बहुत अच्छी गाई बंधा हेने भी आराम से रोषे करहब किसी असुविधा हम ना। तो गाई दुई देथिने गाई दुई दे सारापर बाबा गाई की नहीं दांडे बांधि देते आउ बांधि सारापर आठी आसिक मो कम नागी माने कना जगटा परिष्कार परिच्छन्न करने माने करिया को। तो गाधुआ पाधुआ भी मोर सरी जाइथिला सब काम सरे देथिनी मु आ सेतळर वीडियो मु किछि करि नाही एठी जगटा परिष्कार करमी परिष्कार करके चुली नगेमी आ सकाळे आज सकाळर रोषेबासर वीडियो किछि देखै नाही मु एथिपाई कि आज सकाळे किछि भी रोषे मु करि नाही। बाबा करना क्षीर गरम कर दे सारा परे बाबा ओट्स खाईदेले आ गेलन मिकिले दी जण मुढ़ी खाई देथिले मु भी मुढ़ी खाई देथिनी सेथिपाई कि आज सकाळे सर किछि रोषे हेइ नाही सेथिपाई कि मु रोषेबासर वीडियो किछि देखै नाही किछि आपण संगे शेयर कर नाही। तो सीधा आसिकी दीपर पाई कि भात बसेमी चुली नगौची आज करना बहु कष्ट चुली नागिला कौन पाई के जानी जिते जहाँ कने चुली नागिलानी भारी कष्ट कहीं जी सब छोट मोट काठ जहाँ थिला चुली भितर मु पकई देती मनी पॉलिथिन पकईदे से नागिज जी सब जरी कागज माने जो एणु तेणु जो सब थिला नगेदेने नागिज किंतु से नागिथिलेनी बहु कष्ट मु चुली नगई चुली नगेकी से भात हाटिका बसई देती सबुदिन भाया से भात हाटिका बसई देती। तो मो वीडियो रे एमती जोड़ी होकर रही था वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखो बिल्कुल भी स्किप करंतु आम वीडियो रे किछि भी यदि आपन को पसंद आसता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और छोट स्नेह भरा कमेंट मो पाई लिखिदेवे जे मो वीडियो आपन को केमिति लागुची बोलिकी आउ कहीं जदि नुआ करके मो वीडियो देखुचने तो प्रथम करना मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु जहाँद्वारा कि मो जते बेले भी वीडियो छाड़ीमि सर्वप्रथम आपण ही मो वीडियो देखिपारे आ मो वीडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दियंतु मते भी टिके सपोर्ट हो कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मते यूट्यूब रे वीडियो बनने प्रेरणा जोगाऊँचे ता सहित साहस मध्य दौची। तो आपण सागर कथा हूँ बहु कष्ट चुलीटा नागिला चुलीटा को नगेदेनी नगे दे सारिकी आगरे करना भात बसेवा पूर्वर करना माछ थिला ना जो चुना माछ जे आसी जे खटा देकी रखी से माछ करना आगर आसिके ताको भाजीदेमी कहीं चुलीटा आईंस होगला भात बसई हम ना से आगर चुली रे माछटा भाजीदेमी भाजी दे सारिकी माछ नहीं रखिदेमी रखिदेकी तापर करना चुली रे पुणी थे छुंच मारिमी छुंच तो मु गला काली मारदे बेले ओली छुंच मारिकी भल रंग आउ थे परिष्कार करके भात हाटिका बसेमी। तो से आगर मछटा भाजिकी बाहर करदेनी बाहर करदेकी मु भी मुढ़ी खाई सकाळे आज सकाळे आम समस्ते मुढ़ी खाई कहीं गला काली भात रंधा होता जेहेतु पखाल ना पखाला थिने समस्ते आम पखाला खाई दे था। तो भात बसईदेनी भात बसई देकी तरकारी कौन करमी सब बेले घर परिवार थिने जे चिंता
ପରିବା ନଥିନେ ବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସକାଳେ ଦ୍ୱିପହର ରାତି 3 ଟାଇମ୍ ଯାକ ଆମର କେବଳ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆମର 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ନହେଲେ ହେବନି ଯେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା କେବେ ବି ସ୍କିପ୍ କରିହେବନି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ 3 ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ପୁଣି କନା ମଝିରେ ଯାହା ଯେରକମ ମିଳିଗଲା ଯେରକମ ସକାଳେ ଚା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମିଳିଗଲା କି ବେଳଉଳି କ'ଣ ଟିକେ ମିଳିଗଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ଟିକେ ମିଳିଗଲା ସେଟା ହିସାବକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 3 ଟାଇମ୍ ଆମର ଯାହା ବି ହେଲେ ପ୍ରପର୍ ଆମର 3 ଟାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ହେଲେ 3 ଟାଇମ୍ ଯାକ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଯେତେ ଜଣ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ଭାତ ତ ହେଇଗଲା ରୁଟି ତ ହେଇଗଲା ଖାଲି ଭାତ ତ ଖାଇ ହେବନି ଖାଲି ରୁଟି ଖାଇ ହେବନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତରକାରୀ ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ତ କଲରା କଦଳୀ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ କଲରା କଦଳୀ ଯେହେତୁ ଅଛି ତ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆସିବ। ତାପରେ ପୁଣି ବାଡ଼ିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ କରିନା ଆଜି ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ କରିଦେମି। ଆଉ ବାବା ଜହ୍ନି ଆଣିଥିଲେ ଜହ୍ନି ଚଟଚଟେ କରିଦେମି। ଆଉ ମାଛ ତ ଭାଜିକି ତ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଛୁଆ ତ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘର ପାଖରେ ଆଜି ଭାଇ ଆସିବେ ବାବା ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଘର ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଆଗରୁ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀଟେ କରିଦେନି। ଆଉ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିବ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଛ ବି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଯାହା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ବି ମୋତେ ଚଳିବ। ଆଉ ମାନେ ଥାଉ ଘର ଯାହା ମାନେ କଲରା କଦଳୀ ଦେଖିବି ମାନେ ମୋତେ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଆଗର ମନକୁ ଆସିବ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀଟେ ବନେଇବା ପାଇଁକି। ବଡ଼ି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ବାଟଣ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ବଘରାଯାଏ ନା ତା ସ୍ୱାଦ ତ ମାନେ ଅନ୍ୟ ତରକାରୀଠୁ ଆହୁରି ବଳିଯାଏ। ତ ଆଜି ଶିଳରେ ବି ମସଲାଟା ବାଟିନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ମସଲା ବାଟିକି ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆଉ ଶିଳ ବଟା ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଶିଳରେ ଆଜି ସବୁ ମସଲା ବାଟିଥିଲି। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ପ୍ରାୟତଃ ଶିଳର ବାଟିନେ ହିଁ ଭଲ ହୁଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅପେକ୍ଷା। ତାପରେ କନା ଶିଳ ବଟା ତରକାରୀର ତ ସ୍ୱାଦ ଯେଉଁ ସେଟା ତ ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିମି ଶିଳ ବଟା ମସଲାର ଯେ ତରକାରୀଟା ହୁଏ। ତାପରେ ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ବଘାରି ଦେଇକି ଜହ୍ନିଟା ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଜହ୍ନି ତ ରାନ୍ଧିବା ବହୁତ ସହଜ ଏଥର ନା ବାଦାମ ଟିକେ ବାଟିକି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତରକାରୀକି ରାନ୍ଧିନି ତରକାରୀ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ କନା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲେ ବାବା କନା ସକାଳେ ଓଟ୍ସ ଖାଇଥିଲେ। ସେ ଆସିକି କନା କହିଲେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିସାରିଲା ପରେ ତାରେ ମୁଁ କହିନି ଆଗେ ଏଠି ତରକାରୀଟା ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନି ତରକାରୀ ବସେଇଥିଲି ସେତେବେଳୁ ସେ କହିଲେଣି ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲିକି ତେଣୁକରି ଖାଲି ଜହ୍ନି ତରକାରୀଟା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେମି। ତ ସେ ବସେଇକି ଜହ୍ନି ତରକାରୀଟା ବସେଇଦେନି ବସେଇ ଦେଇକି ମାନେ ତାର ମାନେ ପାଣି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ମୁଁ ଖାଲି ଭିତର ବାଦାମ ବଟାଟା ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କନା ଟିୱେଲ୍ ପାଖକୁ କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବାସନ କୁସନ ଯାହା ବି କିଛି ଖିଆପିଆ ହେଲା ବାସନ କୁସନ କିଛି ଧୋଇଥିଲିନି ମୁଁ ଏକାବେଳେ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା ବାସନ ବାହାରିବ ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇଦେମି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଏଠି ଏସବୁ କାମ କଲାବେଳକୁ ନା ରୋଷେଇବାସ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସନ ଧୋଇଥିନି ସବୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ବି ଆଜି କୁଢ଼ିଆ ମାରି ଦେଇଥିନି ଯେ ଟିକେ ସମୟ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଚଲେଇଥିଲି ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଟିକେ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଲା। ଆଉ ଲୁଗା ବି ଛୁଆଙ୍କର ବି ଲୁଗା ଥିଲା ଗେଲନ କହିଯାଇଥିଲା କି ମାମା ମୋ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ ସଫା କରିଦେବ ବୋଲିକି ତ ମୁଁ ଆସିକି ସେଠି ନା ବସେଇ ଦେଇକି ଚୁଲିରେ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ନା ଏପଟରେ ଏଇ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲି। ଆଉ ବାବା ସେଇ ସମୟରେ ଆସିକି ହେଲାଣି ନା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ମୁଁ କହିନି ହଁ ହେଇସାରିଲାଣି ତ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆଉ ଚୁଲି ପାଖରେ ତ ରୋଷେଇ କରିନି ଘର ପାଖରୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଘର ଭିତରୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଚୁଲି ପାଖକୁ ଆଣିଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଭିତରେ ରଖିତେ ହେବ। ନହେଲେ ନାଇଁ ଯେଉଁ କୁକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେବ ହେଇଛି ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଉଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡ଼େଇଟେ ରଖିଦେନେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ପକାଇଦେବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ସରିବା ମାତ୍ରକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇକି ମୁଁ ଆସେ। ତ ବାବା ଆସି ଚୁଲି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନହେଲେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତ କଢ଼ାରୁ ତରକାରୀ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକି କଢ଼ାର ପାଣି ଦେଇଥିଲି ପାଣିଟା ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ଗାଈ ଖାଇବ ଗାଈ ତୋରାଣି ଖାଇବ ବୋଲିକି ତ ପଳେଇ ଆସିକି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆଉ ମୁଁ କନା ଯାଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଘର କ'ଣ ସେ ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ଯାହା ସେ ଟିକେ ବାସନ ଥିଲା ଯାହା ଯେରକମ ତାକୁ ନେଇକି କନା ଟିୱେଲ୍ ପାଖରେ ରଖିଥିଲି। ଆଉ ବାବା ଯେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓଟା ସବୁଠୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି କି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। କହୁଥିଲେ କନା ଶୁକ୍ତ ତରକାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମାଛ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ ତରକାରୀ ପାଖରେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବି
ମୋତେ ବି ସେଇଆ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଯେ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଖିଆପିଆ ବାବାଙ୍କର ଖିଆ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ନା ଗାଈ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁକି। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଗାଈକି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆମେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ନା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ଆଗର ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇକି ତାପରେ ବାବା ଗାଈ ପାଖରେ ତୋରାଣି ବସେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିକି କ'ଣ ନା ବାଛୁରୀ ପାଖରେ ପେଜ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଟିଅଲ ପାଖକୁ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁକି। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରା କଥା ତ କହି ହେଉନି, ଯେରକମ ପାଗ କରୁଛି ବାପରେ ବାପ, ନା ଖରା ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ନା ଶୀତ, କ'ଣ ଇଏ ପାଗର ମାନେ କିଛି ଭାବି ବି ହେଉନାହିଁ। ଆସିକି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ନାହିଁ, ପୁଣି କ'ଣ ନା ବୈଶାଖ ମାସ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା 3ଟା ଋତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଖରା କରିଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଆଗର ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ଧୋଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେ କାମ କରିମି। ଆମ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କି ବାଲକୁନିରୁ ଖରା ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖୁଡ଼ି ଘର ପଟରେ ଖରା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଲୁଗା ସଫା କରିଦେଇକି ନେଇକି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ସେଠି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଶେଷ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ନା ଛୁଆଙ୍କର, ସେଇଟା ଶୁଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନ ଶୁଖିନା ନା ତାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ରାତିରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଅ। ତ ସେଇଆ ଭାବିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏତେ ରକମ ତ କରିହେବନି, ଖରା କରିଛି ଯେହେତୁ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଖରାରେ ପକାଇଦେମି, ସେ ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ଆସିକି ନା ଚୁଲ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିମି କି ଆଉ ଯେ କାମ ଅଛି ସବୁ ସରେଇମି। ତ ସେ ଭାବିକି ଲୁଗା ସଫା କରିକି ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇ ଆସିନି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା କାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି ରିଙ୍କୁ, ତାକୁ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିଦେବା ପାଇଁକି। ତ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି ତ ଆଉ ମୁଁ ପୁଅର ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା କଥା ଭୁଲିମି କେରକମ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦିଙ୍କ ପୁଅକୁ ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଜି ହେଉଛି 1 ତାରିଖ, ତାଙ୍କ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ, ରିଙ୍କୁର ଜନ୍ମଦିନ। ତ ରିଙ୍କୁ ବେଟା ମେନି ମେନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର, ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଠ ମନ ଲଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼, ଯେରକମ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଦେହରେ ପୁରା ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯେରକମ ତୁମ ଦେହରେ ଯେରକମ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍ ସେତିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ୱିଶ୍ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେରକମ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ଜ୍ୟୋତି ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବନି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ହଉ ଆପଣମାନେ ତ ମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ନା ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିନି, ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲି ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦିନି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଚୁଲି ପାଖଟା ବେଳୁଉଳି ଲୁଗା ଧୋଇଲା ବେଳେ ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଟିକେ ସମୟ ଥିଲା, ବାବାଙ୍କର ତ ଖିଆପିଆ ସରିଯାଇଥିଲା, ଭାଇ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସିଥିଲେନି। ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିମି, ଆଉ ତ ଶୋଇ ହେବନି, ଛୋଟିଆ ଦିନ ତ ଦ୍ୱିପହରେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇ ହେବ ନାହିଁ। ଭାଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ସେ ଆସିବା ଭିତରେ ଯେତିକି କାମ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ସରିଦେନି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଛୁଞ୍ଚଟା ନା ମୁଁ ବେଳୁଉଳି ଲୁଗା ଧୋଇଲା ସମୟରେ ମାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ନା ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲିର ରନ୍ଧା ସରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁଲିର ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଉ, ଛୁଞ୍ଚ ମାରିଦେଲେ ଗୋଟେ କାମଟେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସମୟ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ରୋଷେଇ ସାରିକି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ନିଜେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥିଲିନି ବୋଲିକି ସବୁ କାମ କରି ପକେଇନି, ଯାହା ସବୁ ବାସନ ଥିଲା, କଡ଼େଇ କି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଡେକ୍ଚି ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ମଜା ଧୁଆ କରିକି ଦିନେ ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି କାମ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତିନି। ତ ଯାହା ହଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ତରକାରୀ ବେଶୀ କିଛି ଥିଲାନି, 2ଟା ତରକାରୀ 3ଟା ତରକାରୀ ଯାହା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ କିଛି ତ ଥିଲାନି। ତ ଶୀଘ୍ର ବି ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ଭାଇଙ୍କି ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଦିନଟି ଆଜି କଟିଲା, ସକାଳ ପୁରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଯାହା ହଉ ମୋର ଯାହା ଯେରକମ ରୁଟିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ସବୁ
କାମ ଦାମ ସରେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ବାସନ ଧୁଆ ସରିଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାଇଙ୍କି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିନି। ଭାଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କନା ମୁଁ ଖାଇଥିନି। ଆଉ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହଁ ତାରି ଭିତରେ ଯାଇକି ବି ଲୁଗାପଟା ଯେ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଥିନି, ଗଲା କାଲି ଯେ ଧୋଇଥିନି ଲୁଗା, ତାପରେ କନା ଆଜି ଯେ ଗାଧେଇକି ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଧୋଇଥିନି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦା ଲୁଗା ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଖରାରେ ମେଲେଇଥିନି, ତାକୁ ସବୁ ତୋଳିକି ବି ଘିନି ଆସିଥିନି। ଏଇ ରକମ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସବୁ କରିଥିନି। ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଘର ଖାଲି ବସିକି ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସିନା ହିସାବକୁ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ କାମ ହାତ ଚାଲିଥାଏ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ଲୁଗା ପୁରା କାଣ୍ଡି ହେଇଛି। ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ଚଉତେଇକି ରଖିଥିନି। ରଖିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲା ନା, ଆଉ ସମୟ ହେଇଥିଲାନି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁକି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିକିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। 3:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା ସମୟ, 3:30 କି 4ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ବୋଧେ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲେଇଥିଲି, ତାପରେ ମିକିଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ମୋର ନାଗିଥିଲା ବେଳଓଳିଆ କାମ, ଯେତିକି ସବୁ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ମୋ ଦିନଟି କଟିଥିଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।